Hello everyone, I'm Seungwon Hyun, and this is Science, Technology, and Us, a series where I explore the impact of science and technology on our society. In each episode, I interview professionals from various fields to delve into their work, the current challenges they face, and the broader implications for our world. Through these discussions, my goal is to deepen our understanding of this rapidly changing world and highlight the often overlooked connections between science and other areas of knowledge. As this is the very first episode of the series, I'd like to mention a few things before we get started. First of all, I'm still deciding on the format and structure of these videos. If you have any thoughts after watching the video, I would really appreciate your feedback. Additionally, for this episode, I forgot to record some parts of the interview with the mic, so you might hear some inconsistent audio throughout the video. I promise this won't happen again, and thank you for your understanding. Lastly, if you have somehow found this series and would like to participate in an interview with me, either in person or through Zoom, please email me at sciencetechnologyanus@gmail.com. Now, with that out of the way, let's get started with our first episode. This episode features an interview with Dr. Sa-Sung Lee, a postdoctoral researcher from the Department of Biomedicine and Health Sciences at the Catholic University of Korea, CUK. He's also a lecturer for genetics at CUK's College of Nursing and applied immunology at CUK's graduate school. Before we dived into the discussions, I first asked how he first became interested in biomedicine. 그때가 아마 중학교 3학년 나이였던 걸 기억을 하는데 생물 2를 그때 공부를 하고 있었거든요. 저 같은 경우에는 정규 교육과정을 안 거치고 검정고시를 통해서 중학교, 고등학교를 거쳤고, 그 다음에 이제 검정고시 고등학교를 마치고 나서 이제 고등학교를 한번 들어가 보려고. 그러니까는 고등학교 검정고시 마치고 고등학교 준비를 했거든요. 그래가지고 그때 이제 생물 2를 공부를 하는데 센트럴 도그마가 너무 재밌는 거예요. 와, 이런 세계가 있나? 그래서 분자로 생물을 풀어내는 게 너무 신기한 거예요. 그때 크게 충격을 받았죠. 그래서 이런 거를 지금 알고 있구나. 저때 교육과정 보면은 생물 1은 약간 의학 계열, 뭐 항체에 대해서 배우기도 하고, 뭐 호르몬에 대해서 배우기도 하고, 생리학이죠. 조금 거시적인 그런 거고, 어떻게 보면은 현상을 있는 그대로 보고 그걸 풀어내는 그런 쪽으로 많이 배웠는데, 생물 2로 가니까는 센트럴 도그마라고 하는 대원칙에서 생물이 뻗어 나오는구나. 그러니까 완전히 새로운 시간인 거죠. 그래서 이런 식으로도 생물을 접근할 수 있구나 하는 거에 조금 충격을 받았던 것 같아요. I was pleasantly surprised to hear about Dr. Lee's fascination with the central dogma as a student, as it was also one of my favorite topics while studying biology. As Dr. Lee described, the theory offers profound insights into all biological systems, forming the basis for fields like molecular and evolutionary biology. I also asked him whether the experimental and empirical aspects of biology and medicine ever sparked his interest, and how his interest continued in college. 사실 그 백그라운드가 아버지가 한의사신데, 그래서 어릴 때부터 뭐 의학 계열로 보고 듣고 자라는 거잖아요. 어릴 때 어떤 경험들이 있냐면은 벌침을 많이 놓으셨어요, 아버지가. 벌침을 놓으셨는데 한 번, 두 번, 물론 아프죠. 아프고 뭐 그런 건 있는데 한 대여섯 번 맞고 나니까 몸이 통통 붓는 거예요. 나중에 알고 보니까 그게 아나필락시스라는 이제 반응이었거든요. 과민 반응. 굉장히 과격한 과민 반응이고 심해지면은 죽을 수도 있는 알러지 반응인데, 어릴 때는 이제 거의 약간 실험같이 아버지가 하셨죠. 어느 정도 견딜 수 있는지. 제가 생각할 때는 건강에 도움이 되는 좋은 처치 방법이긴 한데, 어릴 때 그거를 어떠한 독을 인젝션을 받고 그거에 대한 반응이 이런 식으로 일어나고, 뭐 때로는 과격하게 반응이 일어나고 하는 그런 것들을 봐오면서 생물학이 참 탐구할 게 많구나, 그런 생각을 하게 된 것 같아요. 저는 이제 자가 면역 질환을 연구를 하고 있고, 아버지가 면역에 상당히 관심이 많으셨었어요. 면역에.
그래서 어릴 때부터 얘기도 많이 들었고 사실 그게 굉장히 영향이 컸던 것 같긴 해요. 그리고 아까 말씀드렸던 그런 벌침, 그 벌독에 들어있는 물질이 세포를 터뜨리면서 우리 몸에서 알러지 반응이 일어나게 만들고 그것이 계속해서 여러 번 반복되면은 전신적인 반응이 일어나는 이제 면역 반응인데 그런 거 보면서 그냥 단순하게 재밌다고 생각을 했었죠. 아, 우리 몸이 어떠한 시스템에 의해서 굴러가는구나. 굉장히 브로드한 생각이었죠. 굉장히 디테일한 건 아니고. 그런데 제가 이제 생물학과를 진학하고 그 다음에 면역 쪽을 실질적으로 선택한 계기는 교수님 때문이었어요. 그 면역학 강의하신 교수님이 세포생물학도 강의를 하셨거든요. 근데 강의가 기가 막힌 거예요. 너무 재밌더라고요. 그래서 면역학 해야겠다. 그렇게 생각했었죠. 그런다고 해서 또 면역학 실험실에 갈 수 있는 것도 아니긴 하거든요. 물론 적극적인 학생분들은 제가 봤을 때는 적극적인 게 가장 좋다고 생각하는데 그게 중요하다고 생각하거든요. 하고 싶은 게 있으면 적극적으로 하면은 주변에서 많이 그래? 그러면서 같이 해주는데 너무 소심하고 그러다 보니까는 적극적이지는 못했어요. 근데 제가 이제 동아리 검도부를 했었는데 검도부 선배님 중에 또 공부를 잘하시는 선배님이 있었고 그분이 하필이면은 면역학 실험실로 가신 거예요. 그래서 그냥 밑도 끝도 없이 전화해가지고 자리 없냐고 그래서 면접 보고 들어왔어요. Now that I had learned about his background, I asked him to introduce his own research inside the field of immunology. 일단은 면역학도 여러 가지 종류가 있는데 예를 들면은 최근에 이제 각광받은 분야가 백신 분야, 그래서 백신 분야가 있고 또 한 가지는 그것도 이제 최근에 등장한 건데 면역 항암 치료가 있어요. 그래서 원래 같은 경우에는 항암 치료라는 거는 생으로 세포의 생장을 전체적으로 멈추는 약을 썼거든요. 그렇기 때문에 머리도 다 빠지고 이거는 안에 타겟팅하는 게 아니라 fast growing 하는 거를 전체적으로 줄이는 거죠. 어떻게 보면 무식한 방법인데 현재도 가장 효과적인 방법이에요. 근데 최근에 우리의 면역 세포들이 암을 기본적으로 죽이고 있기 때문에 우리가 암에 안 걸린다는 사실을 최근에야 발견하게 됐고 그것이 그 암을 죽이는 대표적으로 T세포, 사이토톡식 T세포라고 하는데 그 T세포가 T세포를 더 자극시킨다는 거죠. 아니면은 몸 밖에서 엔지니어링을 해서 다시 집어넣는다든지 이제 그런 작업들을 해서 이제 면역 항암 치료를 하는 거죠. 그런 분야가 있고 제가 하는 분야는 뭐냐면은 자가 면역 반응. 봄에 그 꽃가루 때문에 고생하시는 분들. 그 알러지는 자가 면역이라고 하기는 어렵지만은 반응을 안 해야 되는데 반응을 하게 돼. 괜히 반응하고 그런 것들 조절하는 거. 그리고 어떤 요인인지 모르지만은 계속해서 기침이 나오고 계속해서 가래가 나오고 심지어는 피가 나오고 기침하면서 그런 것들이 뭐 천식이랄지 그리고 잘못하면 기도가 막혀서 죽는다든지 이제 그런 것들이 이제 자가 면역 반응 스스로로 공격하는 거예요. 근데 저는 그 중에 하나인 류마티스 관절염 류마티스 관절 그것도 요즘에 좀 많이 밝혀졌는데 아직까지도 정확한 요인은 잘 모르고 돼 있어요. 그래서 어떠한 요인으로 관절 이런 데에서 면역 반응이 너무 크게 일어나요. 그리고 최종적으로는 관절이 다 파괴가 되는 거죠. 관절을 못 쓰게 되고 그러면서 전체적으로 그 수명이 짧아지는 거예요. 수명이 짧아지는 것보다는 삶의 질이 떨어지는 게 가장 큰 문제라고 볼 수 있죠. 아프고 치료 방법에 대해서 연구하고 계십니까? 라고 물어보면은 그렇다고 얘기를 해야죠. 그렇습니다. 우리는 therapeutic strategy, 치료 전략을 개발하고 있습니다라고 얘기를 하는데 그렇다면 치료제는 언제 나오냐? 안치라는 거를 쓰기가 참 어렵죠. 우리가 이제 수학 공부하면은 무한대를 가잖아요. 근데 무한대를 보낸다는 거는 기억에 이제 1로 이제 무한대를 보내면은 1로 결국은 도달할 수가 없는 거잖아요. 어떻게 보면 그런 거죠. 근데 노력의 양은 10배, 100배가 되는 거예요. 그렇기 때문에 어떻게 보면 어느 정도 수준에서 타협을 하는 거예요. 지금의 치료 방식이. 어느 정도 노력에서 이 정도면은 컨트롤 가능하지 않을까? 라는 부분에서 타협을 하고 완치는 이제 무한대로 보내는 거죠. 완치는 쉽지가 않은 건데 어찌됐든 그 상황 속에서 현재 당면하고 있는 미충족 수요, 클리니컬 언넷 니드를
최대한 개선해보고자 하는 이제 그런 시도들을 계속 해보고 있는데, 단적으로 말씀드리자면은 저희가 하고 있는 방식은 뭐냐면은 현재 나와 있는 여러 가지 치료법들이 있잖아요. A라는 치료법이 있고 B라는 치료법이 있고 아주 50년 전부터 써왔던 치료법이 있고 50년 전부터 써왔던 치료법이면은 지금도 처치를 하고 있는 치료법이면 굉장히 좋은 치료법인 거잖아요. 현재도 굉장히 좋은 치료법이고 관절이 아파서 왔어요라고 얘기하면은 그거부터 먼저 주는 치료법이에요. 근데 그걸로 해결이 안 되는 분들이 많으니까 계속해서 치료법이 나오는 거잖아요. 그러면은 점진적으로 과학이 발전하면서 더 좋은 치료법이 나왔는데도 불구하고 일부의 환자는 그 모든 치료 방법을 다 쓰더라도 해결이 안 되는 부분이 있단 말이에요. 자, 그러면 지금 상황이 이래요. 상황이 다 써도 안 된다. 만약에 예를 들어서 10명에서 2명 정도가 그렇다고 하잖아요. 그러면 어떤 사람은 2명은 아쉽지만은 어쩔 수 없겠습니다 라고 하시는 분도 나름 그 의견은 맞는 의견이죠. 왜냐면 8명 고칠 수 있으니까. 근데 어떤 사람은 안 된다, 2명도 우리가 고치려야 된다, 그렇게 하는 사람이 있을 수가 있겠죠. 지금까지 이런저런 노력들을 다 해서 치료법을 이렇게 개발을 해왔는데 안 되는 환자들에 대해서는 어떤 아이디어도 없는 거예요. 완전히 아이디어가 전무한 거예요. 그래서 어떻게 할 수 있느냐면은 이 질환에 대해서 베이직하게 공부를 하는 거예요. 그러니까 이 질환이 뭐냐 라는 거를 베이직하게 파고들어서 거기서 엄청난 정보들이 튀어나올 거잖아요. 예를 들면은 세포가 분비하는 사이토카인이라는 게 있는데 이런 사이토카인이 나와서 염증을 일으키더라 하는 처음 어떤 발견이 있잖아요. 그러면은 어떤 사람은 야, 그렇게 대단한 게 있어? 내가 그거를 저해할 수 있는 방법을 한번 알아보지. 어떤 사람은 나는 그걸 항체로 저해하고 싶어. 아니면 어떤 사람은 나는 그 수용체의 밑으로 떨어지는 시그널을 타겟하고 싶어. 그러니까 어떤 사람은 나는 그거를 조절할 수 있는 DNA 타입의 이니비터를 개발하고 싶어. 그래서 온갖 사람들이 그 타겟 하나로 달려들 거잖아요. 그 중에서 뭘 성공할지는 모르지만은. 그래서 어떤 사람은 계속해서 이 질환에 대해서 파악을 하고, 어떤 사람은 그걸 어떻게 하면 저해할 것인가를 파악하고, 또 어떤 사람은 그 중에서 얘가 제일 낫더라, 그럼 얘를 실제로 환자한테 처리를 해보자, 그런 사람이 있을 거고, 또 어떤 경우에는 지금 한국에서만 연구가 됐으니까 우리가 미국 환자분한테도 한번 해보자 하는 사람이 있을 거고, 다 클래스가 다른 거죠. 근데 그게 거의 하나하나가 10년, 20년 걸려요. 한 덩어리 한 덩어리. 질환에 대해서 새로운 팩터 하나를 찾는 거 10년, 20년. 그걸 어떻게 조절할 것인가 10년, 20년. 실제로 환자의 처치를 했을 때 톡시시티가 없는가 10년, 20년. 그러니까는 많은 사람들이 자기만의 전문성을 가지고 각각의 그런 그 분야에서 활약을 해줘야 됩니다. 그럼 저희는 뭘 하고 있냐면 이 질환이 뭔가 그거를 주로 하고 있어요. 정의는 일단은 이제 표면적으로 된 거죠. 이 관절이 면역세포로부터 공격을 받아서 최종적으로 관절이 파괴되는 질환입니다 라고 정의가 됐는데, 사실 그거는 그냥 보고 표현한 거잖아요. 그런데 그거를 해결을 하려고 보니까 어떤 세포, 어떤 타입의 세포가 어떤 물질을 분비를 했을 때 이 질환이 걸리더라 라는 마이크로한 새로운 정의를 하는 거라고 보면 될 것 같아요. 분자 단계에서, 분자와 세포 단계에서. That really says a lot about modern biomedical research. It shows that the division of labor is pretty much a requirement in such fields. This contrasts with the prevalent view among scholars, especially in the humanities, who criticize the division of labor for reducing individuality and creativity while increasing institutional control. So I asked Dr. Lee for his take on this. 예를 한번 들어볼게요. 혹시 그 최근에 그 항체 치료제가 각광을 받고 있는 건 혹시 들어보셨어요? 네. 항체 치료제는 시장을 완전히 뒤집어버린 어마어마한 블록버스터거든요. 그래서 원래 같은 경우에는 우리가 뭐 아스피린이다 이런 약물 같은 거 보면은 벤젠 고리들 몇 개 모여 있고, 예전에는 이제 뭐 탕약이다 그러면은 탕약 이렇게 짜가지고 그 안에 있는 걸 마시면서 실제로 목구멍으로 넘겨서 장에서 흡수되는 물질에 의해서 몸을 치료를 했었잖아요. 그런 것들이 이제 화학을 기반으로 한 약물들이 메인이었다고 한다면은, 현재는 생물학 기반, 세포 생물학을 연구해서 나온 진짜 이 몰리큘 하나가
저항을 일으킨다 라는 생각으로 그 몰리큘을 저해하면은 병이 낫겠지, 그 생각으로 항체라는 걸 만들었고, 그 항체는 딱 그 몰리큘만 조절할 수 있어요. 딴 거는 터치를 안 하고 그 몰리큘만 조절하기 때문에 아주 효과적으로 질환을 치료할 수가 있는, 그리고 그 생각이 완전히 들어맞아요. 그런 움직임이 1970년대부터 진행이 됐거든요. 그때부터 50년간 지금 지식이 쌓여온 거거든요. 그래서 어쨌든 질문이 뭐였더라? 그러니까 사실 저도 항체를 하나 개발을 하고 있거든요. 저희가 아무리 오랫동안 류마티스 관절염을 연구를 해왔어도 저희가 하는 거는 딱 하나의 몰리큘에만 전문성을 가지고 있어요. 물론 그 전문성이라는 것도 상당히 제가 이제 몸담고 있는 입장에서 더 전문적이어야 되고 더 많이 알아야 될 필요성을 느끼지만, 다른 사람에 비해서는 전문성을 가지고 있거든요. 그 몰리큘이 적어도 류마티스 관절염이라고 하는 이 질환에서 어떤 역할을 하는지에 대한 전문성을 가지고 있는데, 그거를 항체를 개발하는 데 있어서 다른 전문성이 필요했었어요. 그래서 그 전문성은 셀트리온이라는 대기업을 통해서 우리가 거기서는 항체 개발을 엄청나게 전문적으로 하는 데거든요. 거기가 아니었으면 항체 개발을 할 수가 없었을 거예요. 그런데 이제 그 다음으로 또 어떤 문제가 있냐면은, 이 단일 항체를 만드는데 그 단일 항체를 넘어서서 그 항체에다 어떤 몰리큘을 붙이거나 아니면은 뭐 추가적인 기능을 갖게 하거나 하면서 항체를 또 엔지니어링 할 수가 있거든요. 근데 그 전문성은 우리가 절대로 확보할 수 없는 전문성이에요. 그거는 애초에 처음부터 그렇게 해서 길러내어진 분들이 계속해서 현업으로 하신 분들하고만 조인이 가능한 거예요. 그래서 교수님들이 하는 말이 그래요. 그쪽 항체 쪽은 우리가 절대 손댈 수 없는 분야다. 그거는 완전히 다른 세계이기 때문에 그쪽에서 하고 싶은 대로 내버려 둬야 되는 거예요. 우리는 우리 전문성만 가지고. 근데 어느 정도는 알아야겠죠. 그래서 깊게 알되 넓게도 얇게, 넓고 얇게 그렇게 하라고 돼 있어요. 그래서 분업화라고 하는 거는 안 좋다, 물론 그 메시지는 저도 이해가 되긴 돼요. 그건 내일 아니니까 안 해, 이렇게 하기보다는 내가 어느 정도는 알지만은 내 능력, 내 머리로는 도저히 그건 안 된다 라는 걸 솔직하게 인정을 하고 그 사람들을 인정을 해줘라. 저는 어쩔 수 없이 그렇게 되는 것 같아요, 우리 필드에 있으면은. I hope this first episode was insightful for everyone. If you want to discuss any of the topics and issues covered in this video, feel free to leave a comment below. As you probably noticed, I try not to interrupt as much as possible in this episode. For episode 2 though, which will be part 2 of this interview, I'll try a different structure where I talk much more to discuss the issues further. While part 1 focused on Dr. Lee's journey to becoming a biomedical researcher, the topics that interested him, and the general inquiry process in biomedicine, part 2 will dive deeper into molecular biology, recent health and dietary trends, potential breakthroughs in medicine, the use of artificial intelligence, and the future of science in South Korea. As I mentioned at the beginning, I would greatly appreciate any feedback or suggestions. Thank you for listening, and I look forward to seeing all of you again in the next episode.